بلوچستان میں انسداد دہشت گردی کے لیے فوجی آپریشن کی منظوری. معصوم شہریوں اور غیر ملکیوں کے خلاف کام کرنے والی قدم تنظیموں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا. مجید بریگیڈ، براس، BLA، BLF شامل. شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کے وفاقی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس. وزرائے اعلیٰ، آرمی چیف، وفاقی وزراء اور دیگر شامل. فورم کا انسداد دہشت گردی مہم کو دوبارہ متحرک کرنے کی ضرورت پر زور. قومی صوبائی انٹیلیجنس فیوژن کے قیام کی منظوری. نیکٹا کی بحالی اور تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کے قیام پر اتفاق. انسداد دہشت گردی مہم کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے درمیان اشتراک پر زور. فورم کا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متفقہ قومی بیانیے کی ضرورت پر بھی زور. آرمی چیف کا عوام کی جان و مال کی حفاظت اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ. شہباز شریف کی تمام سٹیک ہولڈرز کو انسداد دہشت گردی کے تمام اقدامات پر عمل درآمد کی ہدایت. شرکاء کو پاکستان کی انسداد دہشت گردی مہم پر بریفنگ دی گئی. ڈس انفارمیشن مہم کے خلاف اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی. اجلاس کا اعلامیہ جاری. جو کوئی بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا اسے نتائج بھگتنا ہوں گے. آرمی چیف نے واضح کر دیا دہشت گردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، کوئی یونیفارم میں اور کوئی یونیفارم کے بغیر. ہم سب نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے. ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے. آئین ہم پر پاکستان کے اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے. پاکستان آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے روزانہ کی بنیاد پر اپنے شہیدوں کی قربانی دے رہے ہیں. پاک آرمی گورننس میں موجود خامیوں کو شہداء کی قربانی دے کر دور کر رہے ہیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ایپیکس کمیٹی اجلاس کا خطاب. KP میں، بلوچستان میں آج ہر روز کوئی دن نہیں گزرتا جہاں پر دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوتا. BLA جو بلوچستان میں کر رہی ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بدترین درندگی ہے. ہمارے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے کہ سب سے پہلے اس کا سر اس کا کچل دے. نمبر 1 از دہشت گردی کا خاتمہ. نمبر 2 دہشت گردی کا خاتمہ. نمبر 3 دہشت گردی کا خاتمہ. ہر موقع کے اوپر یہاں پر کوئی نہ کوئی دھرنا ہوتا تھا. کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ دھرنے دے لیں، لانگ مارچز کر لیں، یا پھر ترقی اور خوشحالی کے مینار کھڑے کریں. اٹس آل اپ ٹو اس. چوائس از آرز. نمبر 1 دہشت گردی کا خاتمہ. نمبر 2 ترجیح بھی دہشت گردی کا خاتمہ ہے. ملک کی ترقی کے لیے دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ ناگزیر. دہشت گردی بڑا چیلنج ہے، سب سے پہلے اس کا سر کچلنا ہوگا. دہشت گردی سے ملک کو $130 ارب کا نقصان پہنچا، 80,000 جانیں گئیں. نواز شریف دور میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا. ایسا کیا ہوا دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا؟ معیشت آہستہ آہستہ استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے. مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی. شرح سود 22 سے کم ہو کر 15% پر آ گئی. برآمدات اور تصدیرات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا. ترقی اور خوشحالی کے لیے ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام اہم ہے. IMF کا یہ آخری پروگرام ہوگا. سب کو کوشش کرنا ہوگی. ملک میں بیرونی سرمایہ کاری حکومت کی ترجیح ہے. ہر موقع پر دھرنا ہوتا ہے. کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ ادب سے درخواست ہے، بیٹھ کر معاملات پر سوچنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا. دھرنے، لانگ مارچ یا ترقی کرنی ہے؟ کیا ملک دھرنے، جلوس اور لانگ مارچ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ شہباز شریف کا نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی میں اظہار خیال. نومبر کے احتجاجی کال. وزارت داخلہ کا سخت ترین اقدامات کا فیصلہ. وفاقی دارالحکومت میں احتجاج کے پیش نظر 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ. شرپسندی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ. وزارت داخلہ کا جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے لیے بھاری نفری تعینات کرنے کا حکم. افغان مہاجرین کیمپس کی جیو فینسنگ کی عمل شروع. احتجاج کے دوران شرپسندی کرنے والے طالب علموں کی تعلیمی اسناد اور داخلے منسوخ کرنے کے فیصلے پر غور. احتجاج میں شامل شرپسند افراد کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ منسوخ اور سم بلاک کرنے کا بھی فیصلہ زیر غور. اسلام آباد پولیس نے مظاہرین سے نمٹنے کی حکمت عملی تیار کر لی. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے 40,000 آنسو گیس شیل خریدنے کا فیصلہ. 2500 بندوقوں کے ساتھ 50,000 ربڑ کی گولیاں، 5,000 اینٹی رائٹ کٹس بھی مانگ لی. رینجرز، FC پنجاب اور سندھ پولیس سمیت 22,000
1000 जवान 24 नवंबर को इस्लामाबाद में तैनात होंगे। वफाकी पुलिस ने सामान और नफरी से मुताल्लिक़ खत वज़ारत दाखिला को भेज दिया। वफाकी पुलिस एहलकार और अफसरान की छुट्टियां मनसूख, छुट्टी पर गए एहलकारों को वापस बुला लिया गया। तमाम SHOs को नफरी फ्राहमी की लिस्टें भी मुरतब। FC और दीगर सूबों की नफरी 21 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। अली अमीन गंडापुर की अडाला जेल में बानी PTI से मुलाकात, 24 नवंबर के एहतजाज और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर को हुकूमत से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। बानी ने मुज़ाकरात के लिए जुमेरात तक का वक्त दिया है। बानी ने रूल ऑफ लॉ, मैंडेट वापसी, बेगुनाह कारकुनों की रिहाई के लिए बात का कहा। 24 नवंबर अहम दिन है, हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। अली मकान की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने मुज़ाकरात के हवाले से कोई राब्ता नहीं किया, कई बातों पर हम मुत्तफिक हो सकते हैं। NRO लेना होता तो इतना अरसा जेल में ना होते। सियासी जमातें हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान। हमारी तैयारियों से हुकूमत घबराई हुई है, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं एहतजाज को संजीदा नहीं ले रहे। दूसरी जानिब 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। बुशरा बीबी ने कहा है सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, 5 और 10 हज़ार लोग लाने का पैगाम बानी PTI का है। बानी ने कहा है मुकर्ररा लोग ना लाने वाले अपने मुस्तकबिल का सोच लें। अली अमीन गंडापुर ने बानी को खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक ब्रीफ किया। बानी PTI ने एहतजाज से मुतालिक हिदायत दी। अली अमीन गंडापुर ने पूछा मुज़ाकरात के लिए राब्ता होता है तो क्या करना चाहिए। बानी PTI ने कहा कभी मुज़ाकरात की मुखालफत नहीं की। बानी ने कहा 3 मुतालबात और अहदाफ पर मुज़ाकरात हों तो कर लें। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में गुफ्तगू करने, पॉलिटिकल डायलॉग करने के हक में है। जब भी बात होनी है तो बात तो इक्वल फुटिंग पे, और एक पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो तो एक दूसरे को तस्लीम करने, एक दूसरे को स्पेस देने और एक दूसरे को अकोमोडेट करने का नाम है। जहाँ तक बात किसी की बेल की है तो बेल को इस तरह से तो नहीं हो सकती कि एक पॉलिटिकल डायलॉग हो और उसके नतीजे में ऑर्डर हो जाए कि जी फलां फलां जो है उनको रिहा कर दिया जाए। वो थ्रू कोर्ट्स होना है। एस्टैब्लिशमेंट सियासी डायलॉग के हक में है। मुज़ाकरात के जरिए मामला सुलझा लें तो तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होगा। बानी PTI के पास सियासी क़यादत के साथ बात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बानी PTI सियासी जमातों के साथ एक टेबल पर बैठे और आगे रास्ता बनाए, रूल्स ऑफ गेम तय करें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मुज़ाकरात एक दूसरे को जगह देने का नाम है। किसी की जमानत होनी है तो वो सियासी मुज़ाकरात के जरिए नहीं हो सकती। मुशीर वज़ीर आज़म सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। सारा ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है। पूरी PTI की आदत किधर है? पाकिस्तान जिस हिस्से में नजर आ रही है सब KPK में बैठे हुए, ये गुलाम है सारे। तमाशा बंद करे बदाखलत का, ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, ना 24 को रिहाई हो रही है, ना 24 को मार्का पेश आ रहा है। 24 नवंबर को रिहाई हो रही है, ना कोई मार्का होगा। 24 नवंबर को पानी का बुलबुला बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। 25 नवंबर को बानी पर फर्द जुर्म आयद होनी है, इसीलिए 24 नवंबर की कॉल दी। अंदरूनी खाना अब भी बात हो रही है। अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर गए? एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज ड्रामाबाजी है। ख्वाहिश है बानी PTI के जेल में रहने का कोई फायदा ना उठाए। कांग्रेस के खत से लग रहा है मुदाखलत हो रही है। पाकिस्तान में मुदाखलत का रास्ता बंद होना चाहिए। बानी PTI को बचाने के लिए कोई मुखलिस नहीं। बानी का सौदा करके PTI रहनुमा रिलीफ ले रहे हैं। जरूरत पड़ने पर 27वीं तरमीम भी आ जाएगी। सेनेटर फैसल वोरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत के खिलाफ जहाद नहीं हो सकता, और जो रियासत के खिलाफ जहाद करता है उसका अंजाम फिर रियासत जो है, रियासत से ना बड़ा कोई होता है ना हो सकता। गैर सियासी हैं ओ भाई, गैर सियासी खातून सियासी तकरीर करती है। ये इनकी जो मिस कॉल है ना, ये मिस कॉल्स दे रहे हैं जो पाकिस्तान की अवाम को, जिसको पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती।
अली अमीन गंडापुर बात करने के लिए घुटने टेक रहे हैं। इनसे कोई बात नहीं करता तो हमारा कोई कसूर नहीं। मुज़ाकरात वाली बात बिल्ली को ख्वाब में छीछुड़ों वाली बात है। अली अमीन गंडापुर खुद बता दें किसका पैगाम लेकर गए। गैर सियासी खातून हर MPA को बंदे लाने का टारगेट दे रही है। PTI वाले मुल्क में फितना फसाद करना चाहते हैं कि हमेशा की तरह लाशें चाहते हैं। रियासत के खिलाफ जहाद नहीं होता, रियासत के खिलाफ जहाद करने वालों का अंजाम बुरा होता है। उनसे चंदे के नाम पर 1 रुपया इकट्ठा नहीं हुआ। इनकी मिस कॉल को पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। अली अमीन गंडापुर वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वाले अगवा हो रहे हैं। सूबे का वज़ीर आला अल जहाद के नारे लगवा रहा है। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर जहाद में अपने बच्चों को भी साथ लाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।